15 সেপ্টেম্বর 2020 মঙ্গলবার বাদ-আসর সাপ্তাহিক তরবিয়তি মজলিসে হযরত ওয়ালা দামাত বরকাতুহুমের বয়ানের পূর্বে হযরত ওয়ালা দামাত বরকাতুহুমের বিশিষ্ট খলিফা এবং জামাতা দারুল উলুম আল ইমদাদিয়া ঢাকা এর সম্মানিত মুহতামিম মাওলানা সুলতান সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করেন। বাইতুল হক জামে মসজিদ ঢালকানগর, ঢাকা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। सोहबत की अहमियत की एक अजीम दलील। इरशाद फरमाया कि अगर 1 करोड़ इमाम अबू हनीफा और 1 करोड़ इमाम बुखारी और 1 करोड़ इमाम इब्न हजर अस्क़लानी जैसे हाफिज़ुल हदीस मुहद्दिसीन जिन्हें 1-1 लाख अहादीस माइस्नात के याद थी बैठे हों और वहीं ऊँट चराने वाला एक अदना सहाबी बैठा हूँ जिसे सिर्फ एक नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई, तो ये अइम्मे हदीस और अइम्मे फ़िक़्ह उस सहाबी की खाक पाए के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि सहाबी को सुहबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हासिल है, जिससे ये अइम्मा महरूम है। अगर सुहबत अहम न होती तो किताबुल्लाह की तलावत से और कलाम रसूलुल्लाह के मुताला से हर मोमिन सहाबी हो जाता। किताबुल्लाह और हदीस रसूलुल्लाह तो आज भी मौजूद है, लेकिन क्या आज कोई सहाबी हो सकता है? अगर सोहबत कोई चीज़ नहीं होती, किताबुल्लाह की तलावत से कोई सहाबी बनकर दिखाए, मालूम हुआ किताबुल्लाह और हदीस रसूलुल्लाह से सहाबी नहीं होता। निगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबी होता है, निगाह नबूवत सहाबा साज होती है। আমাদের দাদা পীর হযরত ওয়ালা করাচি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির কিতাব মাওয়াহিবে রব্বানিয়া এর কিছু অংশ থেকে পড়ে শোনানো হচ্ছে। সোহবত की अहमियत की एक अजीब दलील, সোহবতের গুরুত্বের এক বিস্ময়কর দলিল। इरशाद फरमाया कि अगर 1 करोड़ इमाम अबू हनीफा और 1 करोड़ इमाम बुखारी और 1 करोड़ इमाम इब्न हजर अस्क़लानी जैसे हाफिज़ुल हदीस मुहद्दिसीन जिन्हें 1-1 लाख अहादीस माइस्नात की याद थी बैठे हों और वहीं ऊँट चराने वाला एक अदना सहाबी बैठा हूँ जिसे सिर्फ एक नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत से नसीब हुई, तो ये अइम्मे हदीस और अइम्मे फ़िक़्ह उस सहाबी की खाक बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि सहाबी को सोहबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल है, जिससे ये अइम्मा महरूम है। हज़रत बोलेन 1 कोटी इमाम अबू हनीफा, 1 कोटी इमाम बुखारी, 1 कोटी इब्न हजर अस्क़लानीर মতো হাফিজুল হাদিস মুহাদ্দিসিন যাদের 1-1 লক্ষ হাদিস সনদের সঙ্গে ইয়াদ ছিল, তারা যদি কোথাও বসে থাকেন আর সেখানে নবীর একজন আদনা উট চারানেওয়ালা সাহাবি যদি বসে থাকেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নজরের সোহবত লাভ করেছেন,
तो ये आइम्मे हदीस और आइम्मे फिक़ह তখন এই হাদিসের ইমামগণ এবং ফিকার ইমামগণ ওই সাহাবীর পায়ের ধুলারও সমান হতে পারবে? क्योंकि सहाबी को सोहबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हासिल है। এই আদনা সাহাবীর পায়ের ধুলারও সমান হতে পারবেন না এই সমস্ত আইম্মাগণ, এই সমস্ত ইমামগণ। কেন? এই জন্য যে এই সাহাবীর, এই আদনা সাহাবীর যিনি ওট চড়াইতেন, তার জীবনী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের সোহবত অর্জিত আছে, যার থেকে এই ইমামগণ বঞ্চিত। अगर सोहबत अहम ना होती, यदि सोहबत सान्निध्य गुरुत्वपूर्ण ना हो तो किताबुल्लाह की तिलावत से और कलामी रसूलुल्लाह के मुताला से हर मोमिन सहाबी हो जाता। यदि सोहबत गुरुत्वपूर्ण ना हो ताहले किताबुल्लाहर तिलावतेर द्वारा এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের হাদিসের মুতালার দ্বারা हर मोमिन सहाबी হয়ে যেতেন। किताबुल्लाह और हदीस रसूलुल्लाह तो आज भी मौजूद है। किताबुल्लाह एवं हदीस रसूल तो आज विद्यमान, लेकिन क्या आज कोई सहाबी हो सकता है? किंतु आज के क्यों बा कियामत पर्यन्त क्यों सहाबी होते पारबेन? क्यों सहाबी होते पारबेन ना। अगर सोहबत कोई चीज नहीं तो किताबुल्लाह की तिलावत से कोई सहाबी बनकर दिखाए। यदि सोहबत गुरुत्वपूर्ण विषय ना है ताहले किताबुल्लाह अल्लाहर कुरानेर तिलावतेर माध्यमे क्यों सहाबी हुए देखा। मालूम हुआ किताबुल्लाह और हदीस रसूलुल्लाह से सहाबी नहीं होता। এতে বোঝা গেল কিতাবুল্লাহ এবং হাদিসে রাসূলের মুতালার দ্বারা কেউ সাহাবী হতে পারবেন না। निगाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबी होता है। নবুয়তের দৃষ্টি যার উপরে পড়বে তিনি সাহাবী হতে পারবেন। निगाहे नबुवत साहाबा साज होती है। নবুয়তের সুদৃষ্টি এটা মানুষকে সাহাবী বানিয়ে ফেলে। ইসলামের মধ্যে, আমাদের ঈমান ও ইসলামের মধ্যে, আমাদের শরীয়তের মধ্যে সোহবত বড় দামি জিনিস, অনেক বড় দামি জিনিস। সোহবত ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম সাহাবী হতে পারেন নাই। ঈমান অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম রসুলের সোহবত সান্নিধ্য লাভ করছেন। তাদের সোহবত এবং সান্নিধ্যের ফলে মহান রব্বুল আলামিন তাদেরকে এমন এক বিস্ময়কর মর্যাদা দান করছেন যে সাহাবীদের সমতুল্য, সাহাবীদের আশপাশে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো ইমাম আবু হানিফাও যেতে পারবেন না, কোনো আইম্মায়ে হাদিসও যেতে পারবেন না। এত বিস্ময়কর সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা কিসের বদৌলতে? রসুলের সোহবতের বদৌলতে, হ্যাঁ, নিগাহে নবুয়তের বদৌলতে, সোহবতে রসুলের বদৌলতে আল্লাহ পাক এত বড় মর্যাদা সাহাবায়ে কেরামকে দান করছেন। এত বড় মর্যাদা আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমের মধ্যে সাফ বলে দিয়েছেন, পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আন। আমার নবীর সাহাবীরা আমার প্রতি খুশি, আমি আল্লাহ অনন্তকালের জন্য, জীবনের জন্য আমিও আমার নবীর সাহাবীদের প্রতি খুশি হয়ে গেছি। উলাইকা আল্লাযীনা ইমতাহানাল্লাহু কুলুবাহুম লিত্তাকওয়া লাহুম মাগফিরাতুন ওয়া আজরুন আযীম। আল্লাহ বলেন এই সমস্ত লোকদের, অর্থাৎ আমার নবীর সাহাবীদের অন্তরের মধ্যে আমি তাকওয়া দিয়েছি, তাকওয়ার দৌলত দিয়েছি, তাকওয়ার দ্বারা তাদেরকে আমি সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছি। লাহুম মাগফিরাতুন ওয়া আজরুন আযীম।
আমার নবীর সাহাবীদের জন্য রয়েছে মহান মাগফিরাত, অনেক বড় পুরস্কার। এই আয়াত সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্কে আল্লাহ পাক নাজিল করছেন, উলাইকাল্লাযীনা তাহানাল্লাহু কুলুবাহুম লিত্তাকওয়া লাহুম মাগফিরাতুন ওয়া আজরুন আযীম। কিসের বদৌলতে হলেন? অথচ এই সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাখাল, সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কৃষক, সাধারণ মানুষ ছিলেন, বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন বংশের মানুষ ছিলেন, সাধারণ কাজবাজ করতেন। কিন্তু নবীর সোহবতে আসছেন, নবীর সোহবতে ঈমান গ্রহণ করছেন। ঈমান গ্রহণ করার ফলে নবীর সোহবতের উসিলা আল্লাহ এত বড় মর্যাদা দান করছেন, সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরামের সমতুল্য কোনোদিন কিয়ামত পর্যন্ত কোনো বান্দা হতে পারবে না। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে বেশি মহব্বত করতেন। আল্লাহ রসুলকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করতেন কারা? সাহাবায়ে কেরাম। জান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, হায়াত দিয়ে, মাল দিয়ে, সব কিছু বিসর্জন দিয়ে, কুরবান করে দিয়ে নবীকে ভালোবাসতেন, নবীর সুন্নতকে ভালোবাসতেন, নবীর আদর্শকে ভালোবাসতেন, নবীর আদর্শকে ধরে তারা জীবন যাপন করতেন। সাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে বেশি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতেন। এটাই ফাইনাল কথা, এটাই চূড়ান্ত কথা। সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে রসুলকে ভালোবাসতেন, এই ভালোবাসা, এই মহাব্বত কিয়ামত পর্যন্ত কেউ উপহার দিতে পারবে না, তাদের মতো কেউ ভালোবাসতে পারবে না। সে যতই বড় গাউস হোক, আবদাল হোক, জুনাইদ বাগদাদি হোক, যতই বড় বাইজিদ বুস্তামি হোক, যতই বড় জামানের সিদ্দিক হোক, সাহাবায়ে কেরামের মতো কেউ রসুলকে ভালোবাসতে পারবেন না। কিয়ামত পর্যন্ত কেউ ওই পর্যায়ের ভালোবাসা উপহার দিতে পারবেন না। কিন্তু এক লোক ছিলেন, বুজুর্গ ছিলেন, কিন্তু বুজুর্গ হলেও শরীয়তের এলেম কালাম সম্পর্কে তার জ্ঞান কম ছিল, বুঝেননি? উনি বলে বেড়াতেন তার ভক্তবৃন্দ এবং লোকদের মাঝে এই কথা বলে বেড়াতেন যে আমি সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে কোনো অংশে রসুলকে কম মহাব্বত করি না। সাহাবিরা যে পর্যায়ের মহাব্বত করেন রসুলকে, আমি রসুলের উম্মত, আমি ওই পর্যায়ের মহাব্বত করি, বুঝেননি? হ্যাঁ, উনি এই কথা বলতেন, লোকদের মাঝে বলতেন, বিভিন্ন জায়গায় বলতেন। তার এই কথাটা ছিল সম্পূর্ণ একটা জাহেলানা কথা, সম্পূর্ণ এটা মূর্খতা সুলভ কথা। এই কথা তার সহি ছিল না, এই কথা তার কোনোভাবেই ঠিক ছিল না। এর মধ্যে তিনি ঘুমাইলেন, ঘুমের মধ্যে দেখেন জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ি এক অঞ্চলে রসুল গাড়ির উপরে সওয়ার। পাহাড়ি যেই অঞ্চল, পাহাড়ি যেই রাস্তাঘাট হয়, সাধারণত এগুলো আঁকাবাঁকা হয়ে থাকে এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা। ঝুঁকিপূর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তায় রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গাড়ি, সেই গাড়িতে রসুল সওয়ার। এতটা ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তার মধ্যে রসুলের গাড়িটা যেই কোনো মুহূর্তে রসুলের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে রসুলের ভীষণ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এমন এক ঝুঁকির মধ্যে, এমন এক ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গাড়ি। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে যেই কোনো মুহূর্তে রসুলের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে এবং রসুলের ভীষণ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, রসুল তৎক্ষণাৎ চিৎকার দিয়ে বললেন, হে তোমরা কোথায় আছো? আমার গাড়িকে বাঁচাও, আমার গাড়িকে রক্ষা করো, আর না হয় আমার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে
এমন ক্ষতির সম্মুখীন হবে যে ক্ষতি থেকে বাঁচা কষ্টকর হয়ে যাবে, মুশকিল হয়ে যাবে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের এই আওয়াজ শুনে রাসূলের দুই সাহাবী দৌড়াইয়া এসে রাসূলের দুই চাকার গাড়ির নিচে শুয়ে গেছেন। রাসূলের গাড়ির চাকার নিচে শুয়ে গেছেন। চাকার নিচে শুয়ে তারা রাসূলকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেছেন। আর ওই যে লোক যিনি বলে বেড়াতেন দুনিয়াতে, আমি সাহাবীদের চেয়ে কোনো অংশে রাসূলকে কম মহব্বত করি না, তিনি পাথর নিয়ে দৌড়ে আসছেন। সাহাবায়ে কেরাম জান নিয়ে রাসূলের গাড়িকে বাঁচানোর জন্য গাড়ির নিচে শুয়ে গেছেন। আর ওই মানুষ তিনি পাথর নিয়ে দৌড়ে আসতেছেন, জান বাঁচিয়ে পাথর দ্বারা রাসূলের গাড়িকে রক্ষা করার জন্য দৌড়ে আসতেছেন। বুঝেননি? হ্যাঁ, তো এই অবস্থায় তার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙার পর সে হাউমাউ করে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো, হায় আমি কি দেখলাম! রাসূল যখন রাসূলের গাড়িকে বাঁচানোর জন্য আহ্বান করতেছেন, তখন নবীর সাহাবীরা জান নিয়ে খেলতেছেন, জান দিয়ে নবীর গাড়িকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেছেন। আর আমি পাথর নিয়ে আসতেছি। কোথায় আমার মহব্বত আর কোথায় আল্লাহর নবীর সাহাবীদের ভালোবাসা! আমি আসতেছি পাথর নিয়ে, আর আল্লাহর নবীর আসতেছেন জান নিয়ে। এতে সে তার ভুল ভাঙল, এতে তার বহুদিনের ভুল খতম হলো যে না, আমার ভালোবাসা এটা সাহাবীদের ভালোবাসার ন্যায় কখনো হতে পারে না। আমার ভালোবাসা আমার নবীর সাহাবীদের সমতুল্য কশ্চিন কালও হতে পারে না। আল্লাহর নবীর সাহাবায়ে কেরাম হলেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, ভালোবাসার পাত্র, আমাদের সকলের সম্মানের পাত্র। কি বলেন? আল্লাহর নবীর সাহাবীদেরকে মহব্বত করা এটা ঈমানের পরিচয়। আল্লাহর নবীর সাহাবীদেরকে ভালোবাসা অন্তর দিয়া এটা ঈমানের আখলাকের পরিচয়। আমি যদি আল্লাহর নবীর সাহাবীকে ভালোবাসতে না পারি, আমার বিবেক যদি না ধরে, আমার মস্তিষ্কে যদি এই বিষয়টা না ধরে, তাহলে এটা আমার জীবনের চরম ব্যর্থতা। শুধু ব্যর্থতা নয়, এটা আমার জীবনের চরম লাঞ্ছনা, আমার জীবনের চরম এবং একটা কঠিন আযাব। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন। হযরত আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি আল্লাহর নবীর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন, কাতিব ওহী ছিলেন, রাসূল যাকে দিয়ে আসমানি ওহী লেখাতেন, যিনি ওহী লিখতেন, ওহী সংরক্ষণ করতেন, ওহীর হেফাজত করতেন লিখনির মাধ্যমে, সেই আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে অনেকে তার ছেলে ইয়াজিদকে কেন্দ্র করে আমির মুআবিয়ার সমালোচনা করা হয়। আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি বিরুদ্ধে কলম চালানো হয়, আমির মুআবিয়ার বিরুদ্ধে বলা হয়। এগুলি আসলে ঠিক না। আমার দেমাগ, আমার মস্তিষ্কে, আমার পড়াশোনার মধ্যে যদি আমি আমির মুআবিয়াকে ভালোভাবে চিনতে না পারি, বুঝেন নাই, তার প্রতি যদি আমার ভালোবাসা মহাব্বত ঠিক মতো আমি পেশ করতে না পারি, এটা আমার দোষ, এটা আমার ব্যর্থতা। আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিয়ে কোনো ধরনের টু শব্দ করা যাবে না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীকে ভালোবাসা, আল্লাহর নবীর সাহাবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, স্বয়ং নবীর প্রতি মহাব্বত প্রদর্শন করা, স্বয়ং নবীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা। আল্লাহর নবীর প্রতি অসম্মানী স্বয়ং নবীর প্রতি অসম্মানী। আল্লাহর নবীর সাহাবীকে মানতে না পারার অর্থ হলো
আমার ঈমানের মধ্যে অবশ্যই ত্রুটি রয়েছে, আমার ঈমানের মধ্যে ঘাটতি রয়েছে, আমার ঈমানের মধ্যে সমস্যা ভেজাল রয়েছে, যার কারণে আমি আল্লাহর নবী সাহাবী হযরতে আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো সাহাবীকে মানতে পারি না, মহব্বত করতে পারি না, তার বিরুদ্ধে এদিক সেদিক বলি। কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতের আসামি হয়ে ওঠা লাগবে, অবশ্যই আসামি হওয়া লাগবে। আল্লাহ পাক যদি জিজ্ঞাসা করে বসেন, আমার নবীর সাহাবীর মধ্যে তুমি কি দোষ পেয়েছিলে, কি ত্রুটি পেয়েছিলে, তার মধ্যে কি সমস্যা তুমি পাইছো, আল্লাহ যদি এই প্রশ্ন করে বসেন, বাঁচার কোনো উপায় থাকবে? কোনো উপায় থাকবে না। আর এই প্রশ্ন করার অর্থেই হবে তোমার জন্য আযাব অপেক্ষা করতেছে, গুস্তাখির আযাব, বেয়াদবির আযাব, আল্লাহর নবীর সাহাবীদেরকে বদনাম করা আযাব তোমার জন্য সামনে অপেক্ষা করতেছে। এই জন্য আল্লাহর নবীর সাহাবীদেরকে মহব্বত করা, আল্লাহর নবীর সাহাবীদেরকে ভালোবাসা, আল্লাহর নবীর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধা মহব্বত পোষণ করা, আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান ফরমান। দেখেন সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়াতে এত দামি হয়েছেন, এত বড় হয়েছেন সোহবতের বদৌলতে। এমন না তাদের মাঝে শরীয়তের বিশাল এলেম ছিল, অনেক বেশি এলমের তারা অধিকারী ছিলেন। কয়েকজন সাহাবী হাতে গোনা ফকিহ ছিলেন, আলেম ছিলেন। বাকি সব সাহাবায়ে কেরামের কাছে জরুরত মুআফিক শরীয়তের এলেম ছিল। বাকি নবীর সোহবতের বদৌলতে আল্লাহ পাক এত বড় বানাইছেন। অতএব কিয়ামত নবীর সোহবত থেকে সাহাবী পয়দা হয়েছে, সাহাবীর সোহবত থেকে তাবিঈ পয়দা হয়েছে, তাবিঈর সান্নিধ্য পরশ থেকে তাবিঈন পয়দা হয়েছে, তাবিঈনের সোহবত থেকে বড় বড় আইম্মা পয়দা হয়েছেন। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত আমরা যারা ওলি হতে চাই, আল্লাহর দেওয়ানা হতে চাই, মুত্তাকি হতে চাই, পরহেজগার হতে চাই, আমাদেরও কোনো খাঁটি আল্লাহওয়ালার সোহবতের বিকল্প কিছুই নাই। অবশ্যই আল্লাহওয়ালার সোহবত লাগবে, তবেই আমরা আল্লাহর ওলি হতে পারবো। আল্লাহর ওলি হওয়ার জন্য সোহবত জরুরি। কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবত অবশ্যই জরুরি। সোহবত ছাড়া আল্লাহর ওলি হওয়া যাবে না, সোহবত ছাড়া আল্লাহ পাকের মহাব্বত জীবনী অর্জন করা যাবে না। তন্হা না চল সकोगे मोहब्बत की राह में मैं चल रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए। हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह বলতেন, ভাই মুসলমান, একলা আল্লাহ পাকের মহাব্বতের রাস্তায় চলার দুঃসাহসিকতা দেখাইও না। আমি আল্লাহর রাস্তায় চলতেছি, হাঁটতেছি, তোমরাও আমার আঁচল ধরো, আমার পিছনে চলো। আমি যে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবো, তোমরাও ঠিক ওই পর্যন্ত গিয়া পৌঁছবে, ওই পর্যন্ত তোমাদের জীবনের ঠিকানা হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান ফরমান। আমরা জীবনে বড় বড় আউলিয়া কেরামদেরকে দেখি নাই, হযরত থানবীকে দেখি নাই, হাফিজ হুজুর রহমতুল্লাহ তাআলা আলীকে দেখি নাই, পীরজি হুজুরকে দেখি নাই, শামসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ তাআলা আলীকে দেখি নাই। আমাদের বড় বড় পুরানা আকাবিরদেরকে আমরা দেখি নাই। কি বলেন, দেখছি না? কিন্তু আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানি, আল্লাহ পাকের অনেক বেশি আমাদের প্রতি ইহসান, অনেক বড় আল্লাহ পাকের মেহেরবানি যে সমস্ত আকাবেরদের তালিমাতের যিনি অনুসারী, সমস্ত পুরানা আকাবেরদের তালিমাতের যিনি ইত্তেবা করনেওয়ালা, আমাদের পীর ও মুর্শিদ হযরত ওয়ালা দামাত বরকাতুহুম জামানার সিদ্দিক, তিনি জামানার আরেক সিদ্দিক, আরেক জুনাইদ বাগদাদি, আরেক বাইজিদ বোস্তামি, যদিও নাম ভিন্ন, কিন্তু আমার মুসলমান ভাইরা সত্যিকার অর্থে তিনিই হলেন এই যুগের বাইজিদ বোস্তামি। কি বলেন, ঠিক না বেঠিক? নাম ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত বাইজিদ বোস্তামির আসতে থাকবে, এক এক নামে আসতে থাকবে, এক এক রূপ নিয়ে আসতে থাকবে। নাম ভিন্ন হবে কিন্তু তাদের কাজ একই কাজ হবে। বুঝেননি? আল্লাহ পাক
এত বড় বুজুর্গ আল্লাহওয়ালাকে আমাদেরকে দেখার তৌফিক দিচ্ছেন, তার মজলিসে বসার তৌফিক দিচ্ছেন, তার কথাগুলো শোনার আল্লাহ তৌফিক দিচ্ছেন। এটা আমাদের জন্য বিশাল বড় নেয়ামত, অনেক বড় নেয়ামত। এই মানুষটাই যদি আজকে এখানে না থেকে, বাংলার জমিনে না থেকে, তিনি যদি হিন্দুস্তানে থাকতেন বা অন্য কোনো দেশে থাকতেন, আর আমরা যদি শুনতে পেতাম বাংলাদেশ থেকে যে এত বড় বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা তিনি এইভাবে আল্লাহর মহাব্বত, কাঁদতে কাঁদতে মানুষদের মাঝে বয়ান করেন, মানুষরা আল্লাহর মহাব্বতে সায়রাব হয়ে যান, এক একজন বড় বড় বুজুর্গ ওলি আল্লাহ হয়ে যাচ্ছেন। তার মজলিস এক বিস্ময়কর মজলিস, দূর দূরান্ত থেকে লোকজন তার মজলিসে আসেন। এই কথাগুলো যদি আমরা শুনতাম তখন আমরাও মনে আফসোস করতাম, হায় এমন বুজুর্গকে যদি আমরা একটু দেখতে পেতাম, একটু তার সান্নিধ্য যদি অর্জন করতে পারতাম, তার মতো মহামনীষীর একটুখানি পরশ যদি আমার জীবনে আমি লাভ করতে পারতাম, এই আফসোসটা আমরা করতাম না? আমরা করতাম। কিন্তু এখন আমাদের পাশে, আমাদের কাছে থাকেন, ঢালকানগরের এই জমিনের মধ্যে থাকেন, বুঝেন না? সবসময় দেখি, সবসময় পাশে থাকার তৌফিক হয়, দেখার তৌফিক হয়, কষ্ট ছাড়া, ঝামেলা ছাড়া, পেরেশানি ছাড়া, যার কারণে আমরা কদর করতেছি না, আমরা মূল্যায়ন করতেছি না, সত্যি আমরা মূল্যায়ন করছি না। এটা বাস্তব কথা। যেভাবে আল্লাহর মহাব্বত শিখার জন্য আল্লাহর ওলির মূল্যায়ন করা দরকার, কদর করা দরকার, সে মূল্যায়ন কিন্তু আমাদের দ্বারা হচ্ছে না। আমরা মাহরুম হয়ে যেতেছি, আমরা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি, বুঝলেন নাই? তিনি তার মতো করে তিনি উপরেই যাচ্ছেন, তার মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। তিনি তো আছেন আমাদের জন্য, যেন আমরা তার সোহবতে বসে, তার সোহবতে এসে আমরাও মানুষ হয়ে যাই, আমরাও ইনসানিয়াত জীবনে অর্জন করি। কিন্তু আমরা যদি নিতে না পারি, চিনতে আমরা যদি ভুল করি, জানতে আমরা যদি ভুল করি, ব্যর্থতা কিন্তু এটা আমাদের এমন ব্যর্থতা, এমন চরম ব্যর্থতা। যদি এখন আমরা এই জীবিত অবস্থায় এই আল্লাহর দেওয়ানার তালিমাতের কদর করে আল্লাহর ওলি না হই, অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ না করুক, খোদা না করুক, একদিন আমাকে আপনাকে এর জন্য আফসোস করতে হবে, চোখের পানি ফেলতে হবে। তার কবরস্থানে যাব, চোখের পানি ফেলবো, কান্নাকাটি করবো, হায় তিনি বুজুর্গ ছিলেন, ওলি আল্লাহ ছিলেন, জামানের সিদ্দিক ছিলেন। তখন কান্না করলে কি হবে? কিছুই হবে না, কোনো লাভ হবে না। হ্যাঁ, এখন যদি তার কদর করে নিই, এখন যদি আমরা তাকওয়া মোতাবেক চলি, এখন যদি খালেস সুন্নাত শরীয়তের অনুসরণ করি, তিনি যেভাবে বলেন এইভাবে জীবনটাকে সাজানোর চেষ্টা করি, একটু মেহনত করি, একটু কষ্ট করি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক এই ওলির সোহবতে আমাদেরকেও জামানার আরেক সিদ্দিক হিসাবে কবুল করে নেবেন। আমাদেরকে আল্লাহ পাক সিদ্দিকিনের পর্যায়ের ওলি হিসাবে কবুল করে নেবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাকওয়া মোতাবেক, খালেস সুন্নাত শরীয়ত মোতাবেক চলার তৌফিক দান ফরমান। সকলে বলেন আমিন। আমিন। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ কোনা।